గత 10 సంవత్సరాల పాలకులు ఒక్క రేషన్ కార్డు కూడా రాష్ట్రంలో ఇవ్వలేదు. చాలా గ్రామాలలో స్కూల్కి వెళ్తున్న పిల్లల దగ్గరికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు రేషన్ కార్డులో పేరు లేదని చాలా మంది తిరుగుతూ ఉండే ఊర్లలో. ఈరోజు మీ అందరి ప్రభుత్వం, ప్రజా ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ పాలన రేవంత్ రెడ్డి గారి ఇంకా 300 అప్లికేషన్లు FRO గారి లాగిన్లో ఉన్నాయి, 150 అప్లికేషన్లు DSO లాగిన్లు ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా వస్తే దాదాపు 1000 రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమం కాంగ్రెస్ పాలన వచ్చినాక రాష్ట్రంలో మన పక్కనే ఉన్న నీల అతిపెద్ద గ్రామం మండలంలో, మండల హెడ్ క్వార్టర్ గ్రామం మీరందరూ నీలవాసులు అడుగురి 10 సంవత్సరాలలో ఒక్క డబల్ బెడ్రూమ్ మీ నీల గ్రామానికి వచ్చిందా అని అడుగు. కానీ మన ప్రభుత్వం వచ్చినాక మనం ఆ రోజు ఎలక్షన్లో మన పెద్దలు మాట ఇచ్చినట్టు ఈ రోజు ఒక నీల గ్రామంలో 70 ఇళ్ళు పని నడుస్తుంది. పేదవాళ్ళు 70 మంది ఇల్లు కట్టుకుంటారు. ఏ గ్రామంలో కూడా ఇంద్రమ్మ ఇల్లు పని నడుస్తలేదని చెప్పి ఎవరైనా చెప్తే మా పార్టీ తరఫున మేము దానికి బాధ్యత తీసుకుంటాం. ఈ రోజు మీ ప్రజాపాలన మీ ప్రతి మూలూరు గ్రామంలో ప్రతి చిన్న తాండాలో ఇంద్రమ్మ ఇల్లు నడుస్తూ ఉంది. ఏదో జరగలేదు. మీరు చెప్పండి ఏం జరుగుతలేదు గ్రామాలు. వాళ్ళు చేసిన అప్పులకు వడ్డీలు కట్టి మేము సమస్యలతో నడిపిస్తున్నాం ప్రభుత్వం. जलसे के सदर एडिशनल कलेक्टर साहब राहुल साहब, सुदर्शन रेड्डी साहब, यहाँ के रेंजल मंडल के होदेदार, निजामाबाद से आए हुए DM सिविल सप्लाईज, उनके होदेदार, मंडल कांग्रेस के सदर मेरे भाई मोबिन खान साहब, हम सब की तरफ से, आप लोगों की तरफ से हुकूमत तेलंगाना की रियासत में रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में एक ऐसा सुनहरी मौका जो गुज़िश्ता 10 साल में जो हुकूमत थी वो हुकूमत काम नहीं करने से आज 18 महीनों में एक काम आप लोगों के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी महबूब के लिए काम करती हुई सरकार रेवंत रेड्डी की सरकार में सुदर्शन रेड्डी साहब की क़यादत में जिले के होदेदारों में जो काम कर रहे हैं, ये राशन कार्ड का काम मामूली काम नहीं है। अभी मोदी साहब कहते हुए 550 आदमियों को राशन कार्ड दिया जा रहा है। मैं आप सबकी तरफ से एक मरतबा तालियों की गूंज में सुदर्शन रेड्डी साहब को, एडिशनल कलेक्टर साहब को, CM साहब को शुक्रिया अदा करते हुए, ये हुकूमत नहीं आने से पहले 18 महीने पहले रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस के सदर थे। कांग्रेस के सदर उन्होंने जो वादे किए, एक वादा पूरा करते हुए आज जो इधर राशन कार्ड देते हुए और जो बारीक चावल देते हुए मेरे यहाँ पर बैठे हुए पूरे लोगों को 6 किलो के हिसाब से जो बारीक चावल मिल रहा है, उसके साथ ही साथ कई ऐसे स्कीम्स, 5-6 स्कीम्स आपके तरक्की के लिए जो किया जा रहा है, ये ऐसी सरकार है। राहुल गांधी जी के आदेश पर रेवंत रेड्डी साहब की सदारत में जो काम कर रहे हैं, ऐसी हुकूमत को हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हुकूमत को हमेशा बरकरार रखने के लिए हम सब मिलकर काम करने का मौका आज आ गया है। उस मौके में सुदर्शन रेड्डी साहब, आप पूछो मत पूछो, आप बोलो मत बोलो, ये काम हमारे को होना है बोलके हम चाहते भी नहीं, लेकिन सुदर्शन रेड्डी साहब वो काम करके जा रहे हैं। आज बोधन इलाके में, निजामाबाद शहर में एक बात बताते चलूं, इस रेंजल मंडल हो चाहे बोधन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, जो पाम ऑयल की एक फैक्ट्री लाने जा रहे हैं, मामूली बात नहीं है। हर साल 1500 करोड़ रुपए यहाँ पर तेलंगाना रियासत में बोधन को फायदा होने वाले है। काम करने वाले इंसान को हम सब मिलकर अल्लाह ताला से और भगवान से दुआ करें, ये प्रार्थना करें कि उनको हिम्मत अफजाई दे, उनकी तरक्की के लिए हम काम करें और हमेशा आवाम के लिए जो काम करता है वो नुमाइंदा अपने दिलों में रह जाता है। लिहाजा मैं आपसे, मेरे माँ बहने यहाँ पर बैठे हुए, राशन कार्ड के साथ ही साथ कई लोगों को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक का यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। वही सही हमेशा जो काम करते हैं वो काम बोलने का कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जो भी मौजूद बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। तुम लोग, हमारा लीडर सुदर्शन रेड्डी साहब, हमारे हुकूमत में ऐसे ऑफिसर्स ये काम कर रहे हैं, ये काम को बताने की जिम्मेदारी भी यहाँ पर बैठे तो हर इंसान की होती है। अभी
ఉన్నటువంటి నా రైతు సోదరులు రైతాంగం ఈ రోజు మనకు ఈ 2330 రూపాయలతో పాటు 500 బోనస్ ఇస్తామనేటువంటి విషయాన్ని రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు ఆలోచించినటువంటి విషయాన్ని ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకోవాలా. అంతేవిధంగా ఈ ప్రభుత్వం ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా మన కొరకు, ఇటు రైతాంగం కొరకు, ఇటు మహిళల కొరకు, ఇటు రేషన్ కార్డులైనా, అటు రేపు పెన్షన్లైనా ఇచ్చేటటువంటి కార్యక్రమం ఏదైతే చేస్తా ఉందో ఆ ప్రభుత్వాన్ని మనం సంఘటితంగా ఐక్యంగా ముందుకు నడిపించవలసినటువంటి బాధ్యత ఇక్కడ కూర్చున్న మన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలది, కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులది అనేటువంటి విషయాన్ని గ్రహించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నా. అదృష్టం కొద్ది ఈ నాయకుడు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మనకు దొరకడం, ఆయన మనం అడగకుండా ఏ అవకాశం వచ్చిన అవకాశాన్ని ఈ ప్రాంత ప్రజల కొరకు, ఈ ప్రాంత రైతుల కొరకు, ఈ ప్రాంత విద్యార్థుల కొరకు, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతు కూలీల కొరకు చేస్తున్నటువంటి ఒక్కొక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో మనం అందరం వల్ల భాగస్వాములైనాం. ఇక్కడ కూర్చున్న దాదాపు 500 మంది, 500 కుటుంబాలకు ఏదో ఒక రూపకంగా మీ ఇంటికి ఒక లబ్ధి పొందే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు చేస్తా ఉన్నారు. దానికి అధికార యంత్రాంగం పూర్తిగా మద్దతు ఇస్తూ ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నది. ఈ అధికారి అయితే మంచి పని చేస్తారో ఆయనను అభినందించండి, ఆయనకు సహకరించండి. అవసరమంతా మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే పెద్దలు స్థానిక నాయకులు ఉన్నారు, మోదీ గారు ఉన్నారు, ఇంకా ఇతర పెద్దలందరూ ఉన్నారు, నాగభూషణ్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, వాళ్ళందరి దృష్టికి తీసుకురండి. మీతో వాళ్ళతో కానటువంటి విషయాన్ని పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చి ఈ ప్రాంతాభివృద్ధిలో మనమందరం ఒక కుటుంబం భాగస్వాములై ఈ ప్రాంతాభివృద్ధికి పాటుపడతామనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ మరి ఒకసారి ఆ భగవంతుని ప్రార్థిద్దాం. సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి ఆయుర ఆరోగ్యాలు ప్రసాదించి ఈ ప్రాంత సేవలో, ఈ జిల్లా సేవలో, ఈ రాష్ట్ర సేవలో భగవంతుడు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ నమస్కారం చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. एमएलए भोजन श्री सुदर्शन रेड्डी सर गाड़ी उर्दू अकेडमी वाइस चेयरमैन तारिक वाले ఇక్కడ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్కి, డిస్ట్రిక్ట్ సివిల్ సప్లై ఆఫీసర్స్కి, వైటీకి, మండల స్థాయి ఆఫీసర్స్కి, ఎంఆర్ఓకి, ఎంపీడీఓస్కి, ఇక్కడ హాజరైన మీడియా రిప్రజెంటేటివ్స్కి, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా, అలాగే లబ్ధిదారులకి అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. సో ఈరోజు బోధన్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ సెగ్మెంట్ సంబంధించి బెంజల్ మండలం ఈ కొత్త రేషన్ కార్డు పంపిణీ కార్యక్రమం ఇది ఉంది. బోధన్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ మొత్తానికి ఇది చెప్తే న్యూ రేషన్ కార్డ్స్ 1873, దాంట్లో కొత్త ఎడిషన్స్ 6323 మెంబర్స్. ప్రతి పర్సన్కి 6 kg 6 kg రైస్ దాదాపు 37,938 ఉంటుంది. సో ఈరోజు రేంజల్ మండలం సంబంధించి, బోధన్ నియోజకవర్గం సంబంధించి 505 మందికి న్యూ రేషన్ కార్డ్ మనం ఇస్తున్నాము. సపోర్ట్ ఆఫ్ ఎంటైర్ ప్రక్రియ, ఇప్పుడు అన్ని ప్రక్రియ చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ మేనర్లో అప్రూవ్ జరిగింది. న్యూ రేషన్ కార్డ్ జరిగింది. ఇక్కడ కూడా మిస్టేక్, ఇక్కడ తప్పు కూడా జరగలేదు. సివిల్ సప్లై ఆఫీసర్ ద్వారా, ఎంఆర్ఓ ద్వారా, ఎంపీడీఓ ద్వారా మొత్తం ట్రాన్స్పరెంట్గా డేటా ఎంట్రీ చేసి ఇది ప్రక్రియ చేయడం జరిగింది. అట్లాగే కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఇప్పుడు రకరకాల స్థాయిలో, ఇన్స్పెక్టర్ స్థాయిలో, ఎంఆర్ఓ, డిఎస్ఓ స్థాయిలో పెండింగ్ ఉంటుంది. ఇది కూడా ప్రభుత్వం మేరకు ప్రకారం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేరకు ఇది క్లియర్ అవుతాయి. సో చాలా చాలా శుభాకాంక్షలు జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫున అందరికీ ఇప్పుడు కొత్త రేషన్ కార్డ్ రావాలి. సో థ్యాంక్ యూ ఎమ్మెల్యే సార్ కూడా మీ నాయకత్వంలో ఇప్పుడు 505 మందికి ఈరోజు కొత్త రేషన్ కార్డ్ మనం ఇస్తున్నాము. సో మరొకసారి చాలా చాలా శుభాకాంక్షలు. ఇప్పుడు నేను అందిస్తాను అండ్ నేను ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ఎమ్మెల్యే సార్కి ఇవి అడ్రస్. ఎక్కడ కూడా బాధలు పడుతుంది. గత కొన్ని రోజుల నుంచి మన ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఈ రోజు మీ మండలానికి ఇప్పుడు 505 రాసిస్తూ ఉన్నారు.
ఇంకా 32 కార్డ్స్ కొద్దిగా ఎంక్వైరీ చేసుకొని ఇస్తా ఉన్నారు. నేను ఒకటే అధికారులకు ఇది ఏమంటుంది ఊళ్ళో పట్టణాల ఇచ్చిన సాటి అయితేనే ఫస్ట్ కార్డే మహారాష్ట్ర ఉత్తరబాబు అంటే మహారాష్ట్ర. నేను ఈ సేవ కానీ కన్సల్ట్ అధికారులు అంటారు. కార్డ్స్ పెట్టాం కానీ సాధువు ద్వారా కళ్యాణ లక్ష్మి ఇవన్నీ కూడా అవి బయట కూడా పెద్ద చూసుకుంటాం, మన దగ్గర కూడా చూసుకుంటాం. పని చేసుకోవచ్చు, ఉండొచ్చు, ఇల్లు కిరాయి చేసుకోవచ్చు, అన్నిటికీ ఉండదు. కానీ మన వాళ్లకు, చిన్న వాళ్లకు, బీద వాళ్లకు వచ్చేది మీ నిర్లక్ష్యంతో ఈ సేవ వాళ్ళు కూడా నేను పోలీసు వాళ్ళకు కూడా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. ఈ సేవ వాళ్ళు కూడా డబ్బులు తీసుకొని అడ్డగోలు చేస్తా ఉంటే అక్కడ లోపల ఏం చేయాలని ప్రాంతం చేయమని చెప్తాం. సుదర్శన్ రెడ్డికి ఏం వచ్చేది లేదు. నా బీద వాళ్ళు వాళ్ళందరూ సఫలవుతారు, నాకేం బాధలేదు. కానీ ఒక సిస్టమ్ ముందు పోతా ఉంది. ఇన్ని లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి కార్డు అందిస్తున్నాం, చిన్న వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. కళ్యాణ లక్ష్మి అందిస్తున్నాం, సాధువు వాళ్ళకి అందిస్తా ఉన్నాం, 1,00,000 రూపాయలు చిన్న వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా అందిస్తా ఉన్నాం. అవి దృష్టిలో పెట్టుకుని అదేవిధంగా ఈరోజు ఇక్కడ కూడా సంతోషం, చిన్న వాళ్ళు హౌజెస్ కూడా బహుశా 600 ఇచ్చామా హౌజెస్. మీ మండలంతా ఇంత 2 మండల కింద ఒక మండలి కింద 2 అయింది. అయినా ఆ దళితులు కేసీఆర్ గారు, టీఆర్ఎస్ స్వార్థ పరులు, మన స్వార్థాలకు మన గరీబుల పొట్టలు వచ్చి వాళ్ళ కూడా సంపాదించుకున్నారు. కానీ ప్రజలు కోరించలేదు. 1, 2 కాదు 5 లక్షలు పెట్టి రచిస్తా ఉన్నాం. ఏదో 1 సంవత్సరం ఇచ్చినా చెప్పలేదు కాదు. కేసీఆర్ లెక్క డబుల్ బెడ్రూమ్ అని చెప్పుడే కానీ అది ఇచ్చింది. కానీ 5 लाख से हम दे रहे, तुम जल्दी में बनाए तो हमारा 5 लाख कल आदमी को तो अल्लू कराओ बोल सकते नहीं, बोल रहे दादा महिला बोल रहे घर बनाने वाले को तुम लोग देखते हो 1 लाख तक लोन दो, किसको दे बोल रहे घर बनाने के वास्ते. ये सरकार कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी का है. उस वक्त आप लोग नहीं करते हुए हम लोग इससे पहले कार्ड दिए तो 5,000, शादी मुबारक है तो कल्याण लक्ष्मी है तो 10,000. कोई पूछ रहे అడుగుతున్నారా ఎవరైనా అడుగుతున్నారా? చేతులు అడుగుతున్నారు. రేపు నేను మా వాళ్ళకి వదిలి చూస్తాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదు మేమేం చేస్తాను. అయినా చిన్నవాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏం చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు. ఇది మా సిద్ధాంతాలు. కానీ మీరు కూడా ఆ సిద్ధాంతాలు పనిచేసుకోవాలి. బాగా మర్యాదలు వెళ్ళి మంచిగా ఉండాలి, అధికారులతో బాగా ఉండాలి. ఎవరైనా తప్పు చేస్తే కలెక్టర్ ఉన్నారు, జేసీ గారు ఉన్నారు, మేమున్నాం అని చెప్పాలి.
అదేవిధంగా ఇవన్నీ చేస్తూ మన పిల్లలకు కూడా బాగా చదివిస్తూ ఉంటాం. గవర్నమెంట్ మంచి రిజల్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మనము ప్రైవేట్ స్కూల్కి పోతే ప్రతి ఇంట్లో ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఉన్నారా బాబు దేశం ఉన్నారా? ఒక్క పిల్లవాడికి ఎంత సంవత్సరాలు నెలకెంత ఫీజు? మీకు పిల్లలు పంపలేరు. సంవత్సరానికి 20,000, ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే 50,000. నేను చెప్పినాము టీచర్లకు కొంచెం బాగా చెప్పుకుంటే మా వాళ్ళకు నేను చదువుకున్న ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు, టీచర్లు ఉన్నారు, మా వాళ్ళకు 50,000 మేము ఏదో పంపించే అవసరం లేదు. మా పిల్లలు మా ఊళ్ళో చదువుకుంటాం. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాం? గత 10 సంవత్సరాలు गए तो 10 साल पूरा सत्यानाश करते हुए वो सिस्टम को कर रहे हैं. हम लोग कितने बार करें? अभी मेरे लेट हो रहा है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल कलेक्टर साहब भाई 10 बजे गए. पूरा अधिकारी कैसे केसेस हो रहा क्या है అన్ని మాట్లాడి చిన్న వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టద్దు, లేకుండా వాళ్ళ డబ్బులన్నీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి పోతా ఉన్నాయి అని అవన్నీ చెప్తున్నారు. అనుకున్నది లేదు. సరే ఏదేమైనా పంటలు బాగా జరుగుతున్నాయి. రైతులకు పైసలు వస్తున్నాయా? తల్లి వచ్చిందా? ఖర్చుకి 4 కిలోలు 5 కిలోలు వచ్చిందా? కొట్టలేదు. మీకు మంచి కలిపిస్తే ఎంత పంట వస్తుందా? పామాయిల్ చెప్తారా? పామాయిల్ మనం రోజు కూరలున్నా పంటలున్నా అంటే మీకు వాడుకునేది. సంభాగ్యము నిషకూరంగా ఒక్కోసారి అది మందు కూడా వేస్తారు. సిగరెట్లు తమ్మాకు బంద్ చేస్తాం చేస్తారా? సరే అదేమైనా ఇప్పుడు ఖమ్మంలో మన వాళ్ళందరూ చూసొచ్చారు, ఆంధ్రాలో కూడా చూసొచ్చారు. మంచి పనులే 80 నుంచి 1,00,000 రూపాయలు కౌలు అంటున్నాం. ఎంత? 80 నుంచి 1,00,000 రూపాయలు కౌలు అంటున్నాం. 1,50,000 పంట వస్తుంది అంటున్నాం. అన్నిటికంటే ముఖ్యము మన మినిస్టర్ గారు 200 ఎకరాలు పెట్టి తుమ్మల గారి దగ్గర పెట్టి నిర్మల్ ఇయ్యదు మాకు ఇవ్వని చెప్పారు. చెప్పాలా? చెప్పాలా సార్? పైసా బాగుందా? ఉసుకోవాలి. ఇప్పుడు భూములు ఎవరుకుంటున్నారు? బియ్యం వాడు వ్యవసాయం మార్కెట్ 1,20,000 చూడు. మన అన్ని ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. మనం అందరూ గురించి పెట్టి రూపాయలు మనతో ఆటోలో వస్తుంది. అవి కూడా మీకే ఉండాలి అని 52 రూపాయల కిలో ఇస్తున్నాం. ఎంత? 52 రూపాయల కిలో. అవన్నీ తింటున్నారు. తింటున్నారు. మన డబ్బులు పోయినా వృధా అయితే లేవు, ఉత్తమ పొందలేవు, తింటున్నామా. అదేవిధంగా ఇవన్నీ చేస్తూ స్కూళ్ళు కూడా బాత్రూములు మంచులు వేయించడానికి మన డిస్ట్రిక్ట్లో 22 కోట్లు ఖర్చు ఉంటే 22 करोड़ बच्चों का बाथरूम बना रहा है. ये सब क्या होता है? अपने बच्चे स्कूल यही स्कूल को अगर यही पढ़ रहा हो इवన్నీ చేస్తా ఉన్నాం కాబట్టి కంపల్సరిగా
మీరందరూ క్లాస్ చేసుకొని ఎక్కడున్న రాళ్ళు కూడా మళ్ళీ అప్లికేషన్ పెట్టుకోండి. హౌసింగ్లో కూడా 600 ఎవరైనా 684 ఎవరైనా కట్టకుంటే మళ్ళా సంవత్సరం కట్టుకుంటామండి. ఇప్పుడు మళ్ళా ఇప్పుడు కట్టుకుంటే మీరు అందరూ ఆ పేరు చేయండి.